दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साढ़े कोल ईमेल आई है। मैं पहला कुछ काफ़ी ने फेसबुक मैसेज 35 के करीब पर मैं थोड़े जे सिलेक्ट वा नहीं पढ़ांगा जी। हसन पट्टी राणा जी लिखते हैं डॉक्टर साहब जिंदाबाद। सॉरी डॉक्टर साहब, आई वाज इन जेल बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाक गवर्नमेंट। आई मिस योर प्रोग्राम। खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया राणा जी और आई होप कि तुसी बिल्कुल ठीक ठाक हो, चढ़दी कला चो। बलहार सिंह अंग लिखते हैं टीवी 84 की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवंबर 84 के शहीदां नूं कोट कोट प्रणाम जी। खालिस्तान जिंदाबाद। मेघराज सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब जी पंजाबी बोली तकरीबन 5000 साल पुरानी है तो इस सदके साडे कोल पंजाब विच मौजूद इस दे सबूत साडे कोल पंजाब विच मौजूद हैं। मेघराज सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हां दी कॉल भी सी। मैं अज कोई होर आ गई फिर दोबारा इन्हां नाल संपर्क नहीं होया, मुआफ़ी। जथेदार गुरनाम सिंह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। गुड जॉब जी डॉक्टर साहब। सिख कौम नूं खालिस्तान जिंदाबाद अगे यही आंदा है। साजिद गुज्जर जी जिहड़े ने एक दो वीरां ने नैगेटिव गल कीती है गाली गलोच वाली, जिवें मनजीत सिंह तूर जां दूसरे, सो उन्होंने कहा युद्धवीर अगर ISI की मदद होती तो कब का खालिस्तान बन चुका होता है, लेकिन अब बनेगा इंशाअल्लाह। चलो असी समझते हैं भी सारे ठीक सोच वाले साड़ी मदद करन। जे कोई भी करना चाहता है CIA कर दे, ISI कर दे, जे राह वाले भी चाहते खालिस्तान बनाना बना देन, सानू कोई इतराज नहीं। क्योंकि युद्धवीर जसवाल कहते हैं जी लोगों नूं भड़काउण दीआं गल्लां ना करिया करो, तुसीं पहलां ही पंजाब दा नुकसान बहुत कर दिता है, कोई शर्म करो जी। कोई नहीं जी, शर्म तो तुसीं घोल के पी लई तुहाडी नस्ल ने और जिन्हां दे हत्थ तुहाडे जिहड़े तुसीं राजे बने हुए हो, तुहानूं असीं सबक जरूर सिखावांगे। डोंट फॉरगेट। ये मतलब यकीन रखो कि भी असी भुले नहीं है। अनीस सती खालिस्तान जिंदाबाद। मोहिंदरजीत गिल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मन मंथन कौर ब्यूटीफुल सेगमेंट डॉक्टर साहब, शुक्रिया भैन जी। हरदेव सिंह विरदी युद्धवीर जी अपनी चलो अपनी पढ़ास PTC ते कड्डो। सो अमनदीप सिंह फिर खालिस्तान जिंदाबाद। भंडार डॉक्टर साहब गुड जॉब। बहुत सारे फतेह ने। कुलदीप सिंह कौम जिंदाबाद जिंदाबाद। और बाकियों तो असी मुआफ़ी चाहते क्योंकि ऑलरेडी अज असी लंबा सैगमेंट सी। मैं इंसाफ भी करना चाहता होंगे जिस विषय में चुनी है, पर उहदे थल्ले अपने दर्शकों के नाल जरूर बेइंसाफी हो जाती है जी। सानू माफ करनगे जी। डॉक्टर साहब साडे कोल ईमेल आई है गुरचरण सिंह जी दी, लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते भैन नीलम कौर जी नवंबर 1 तो लैके 4 नवंबर तक सिखां लई ओ दर्दनाक मंजर है जो हर साल साडे फट्टां नूं अल्ले करदा है ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 32 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੂੰ। ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੂੰ ਅੱਖ ਤੱਕਦੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਖ ਤੱਕਦੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਸੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰੋਲਣ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਮੁਲਕੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੂਨ ਕਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੋਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਕੌਮ 'ਚ ਸਖਤਾ ਰੋਹ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਸੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਰੋਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਸੀ ਉਹ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠੇ ਬਾਹਮਣ ਤਹਿ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਲ ਆਫ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਉਹ ਪਾਰਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਚੰਦ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੌਲੋਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡੈਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।